নমস্কার, মডার্ন স্পোর্টসের আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুকন্যা। আড়াই দিনে শেষ ইডেন টেস্ট, এই হারের কারণ কি, এই নিয়ে কি বলছেন সাধারণ ক্রিকেট প্রেমীরা? এর সঙ্গেই ক্রিকেটের অন্য সব খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ফ্রি হিটে। ইডেন টেস্ট শেষ আড়াই দিনে 124 রান চালা করতে গিয়ে মাত্র 93 রানেই মুখ থুবড়ে পড়ল ভারতীয় দল। হয়তো গিল ব্যাট করতে পারেননি, কিন্তু বাকিরা ওয়াশিংটন সুন্দর থেকে অক্ষর প্যাটেল, এই দুজন ছাড়া কেউই কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। কেন এরকম হাল, কি বলছেন ভারতীয় দলের প্রশিক্ষক গৌতম গম্ভীর? कि आप ये अनप्लेबल विकेट तो नहीं था, तेंबा ब्रह्मा ने भी रन बनाए, अक्सर ने भी रन बनाए, वॉशी ने भी रन बनाए। पॉइंट इज कि अगर हम हमेशा विकेट के बारे में बात करते रहेंगे, जिसमें आप अगर इसको टर्निंग ट्रैक कहते हैं, तो इसमें अगर आप विकेट उठा के देखेंगे तो सीमस ने कितने विकेट लिए, मेजॉरिटी ऑफ द विकेट सीमस के पास गए। हम हमेशा ये बात करते रहते हैं टर्निंग ट्रैक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अगर आप 40 विकेटें अगर उठा के देखें उसमें मेजॉरिटी ऑफ विकेट सीमस की। तो अगर आप टर्निंग ट्रैक लेके सीवर आउट होते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये मुश्किल विकेट था। ये वो विकेट था जहाँ पर आपकी टेक्निक जज हो सकती है, चैलेंज होती है, आपकी मेंटल टफनेस चैलेंज होती है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके पास टेम्परामेंट है। क्योंकि अगर आप ग्राइंड करने को देखें, अगर आप लंबा बैटिंग करने को देखें, तो मेरे दौर से पहले DRS नहीं था, बहुत सारी चीज़ें, बट अगेन आई थिंक अगर आप ये देखें कि काफ़ी यंग खिलाड़ी हैं उसमें से, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस है इस ड्रेसिंग में। अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें तो अगर बैटिंग यूनिट की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बट आई एम श्योर आई थिंक मोर देन द स्किल, टेस्ट मैच क्रिकेट में सिर्फ स्किल की ज़रूरत नहीं है, मेंटल टफनेस की भी जरूरत है। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में अगर आप प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी मर्जी टर्निंग विकेट हो, तो पहले जो 10-15 मिनट होते हैं वो टफ होते हैं। एक बार ही आप वो सी ऑफ कर लेंगे तो आप यूज टू हो जाते हैं विकेट के पेस पर, चीज़ें आसान होनी चली जाती है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक मोर देन स्किल, आई थिंक इट्स द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब प्रेशर। सारा खिलाड़ियों की वजह से हम हारते हैं, और 11 से भी ज़्यादा जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं उन सबकी वजह से इस मैच हारते हैं। जो हम जीते हैं तो इकट्ठे जीतते हैं, हारते हैं तो हम इकट्ठे ही हारते हैं। यस, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या हम स्पिन के अपनी स्किल बेहतर कर सकते हैं, क्या हम अपना टेम्परामेंट बेहतर कर सकते हैं, क्या हम अगर हमारे को घर पर ऐसे विकेट्स पे खेलना है जहाँ पर बिग शॉट्स या फिर बिग शॉट्स खेलना आसानी है, लेकिन ड्राफ्ट करने की आदत डालनी है, तो फिर वो हमारे को बेटर करना पड़ेगा। फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे स्पिन क्रिकेट। जिन भी लोगों ने अच्छा डिफेंस किया, चाहे वो KL राहुल हो, चाहे वो तेंबा ब्रह्मा हो, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, सबने रन बनाए। तो अल्टीमेटली पहले भी मैंने कहा था अगर आपका डिफेंस सॉलिड है तो ये ऐसा विकेट नहीं है कि जहाँ पर आप रन नहीं बना सकते। ভারতীয় দল গুয়াহাটি যাওয়ার আগে ইডেনে আরেক দফা নেট প্র্যাকটিস করে যেতে চাইছে, কারণ 2 টেস্টের সিরিজে যে পিছিয়ে ভারত, গুয়াহাটিতে কি সমতায় ফেরাতে পারবে ভারতীয় দল? এই নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই গেছে। ইডেন থেকে সুকন্যা মুখোপাধ্যায় ও সুগত মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। ভারত হারলেও পিচকে দোষেননি গৌতম গম্ভীর, এই নিয়ে কি বলছেন ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জি? আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো যে এই সাহসের সঙ্গে কথাটা বলার, কারণ অনেকেই অনেক কিছু করে কিন্তু বলার সময় উল্টো বলে। তো গৌতমকে ধন্যবাদ, বিশেষ ধন্যবাদ। সাহসিকতা আড়াই দিনে শেষ হবে, তুমি কি ভাবতে পেরেছিলে উইকেট? না দেখো, আমি এর উইকেট তো বলেই হয়নি, উইকেটে খুব ভালো ছিল আমার মতে। এটা টেস্ট খেলার উইকেটের হয়তো পুরোপুরি ছিল না, কিন্তু একটু খেলতে হতো। T20 ক্রিকেট খেলে এই খেলা হতো, যেটা বাবুমা KL রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছে। এই হারের জন্য কি তুমি মনে করো যে পুরো মানে ব্যাটিংটাই তাহলে ইন্ডিয়া টিমের, মানে দুটো টিমেরই ব্যাটিং এর জন্যই আজকে দুটো মানে কেউই বড় রান করতে পারেনি? জঘন্য খেলেছে এই, যখন যারা যেই দুজন খেলেছে সেই দুজন উইকেট ফিরবার চেষ্টা করেছে, তাই খেলেছে। কেউ তো ফিরবার চেষ্টা করবে, হয়তো উল্টো পাল্টা শটে খুবই কতগুলো ভিডিও চালিয়ে দেওয়া, দেখবো 7টা থেকে 8টা বাজে আউট হয়েছে। সোজা বল সুইপ মেরে বোল্ড হয়েছে, সোজা বল সুইপ মেরে LBW হয়েছে, দাঁড়ি করে মেরে কট হয়েছে,
युवराज बाद থেকে এসপিবি ক্যাচ হয়েছে। হারের জন্য মানে বেসিক্যালি তাহলে ব্যাটিং ব্যর্থতা, মানে ব্যাটিং এর রেটটাকে রাইট করছো। দেখো আরো ভালোভাবে দায়িত্বশীল ব্যাটিং হওয়া উচিত ছিল। ধন্যবাদ সুজন, ধন্যবাদ। অনেক আশা নিয়ে রবিবার ছুটির দিনে মাঠে এসেছিলেন তারা, মানে সাধারণ মানুষ। আশা ছিল হয়তো ভারতীয় দল ভালো কিছু পারফরমেন্স করবে, কিন্তু কেন এরকম হাল হলো, কি কারণে হারতে হলো, কি ভাবছেন তারা? যেমন আফটার চেতেশ্বর পূজারা বা অজিঙ্ক্য রাহানের পর কিন্তু অ্যাজ সাচ ওই জায়গাটা কিন্তু এখনো ভয়েড থেকে গেছে আমাদের ইন্ডিয়ান টিমে, টেস্ট টিমে। তো ওই জায়গাটা এখনো ফিল আপ করার মতো। ওয়াশিংটন সুন্দর অনেক ইয়াং, সাই সুদর্শনও অনেক ইয়াং, তারা সবে আইপিএল থেকে তারা এসছে। বাট এরকম স্পিনিং ট্র্যাক হলে কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের টিমরা, মানে আমাদের যে ইন্ডিয়ান টিম, তারা কিন্তু স্পিনটা ভালো খেলছে না। কিন্তু আমরা যেটা ইংল্যান্ডে দেখলাম বা অস্ট্রেলিয়াতে দেখলাম, তারা কিন্তু পেসটাকে ভালোভাবে ক্যারি ফরওয়ার্ড করলো। যেখানে শুভমান গিল ছিল, শুভমান গিলের 200 মানে পরপর 200 করে রান করেছে, সেখানে কেএল রাহুল এরা সবাই। বাট এরকম একটা আনস্পোর্টিং উইকেটে যদি দেওয়া হয়, এটা কিন্তু ইন্ডিয়া টিমের জন্য খুব ফিউচারটা খুবই খারাপ। এই টিমের ক্ষেত্রে যদি বলা যায়, টিমটা একেবারে ইয়াং টিম, এবং এখানে মেন প্রবলেম যেটা দেখা গেছে যে 3 নম্বরে এখন অব্দি কোনো সেটেল ব্যাটার নেই। যেহেতু শুভমান গিল নিজে অসুস্থ হয়ে গেছেন, সেই কারণের জন্য যেহেতু 3 নম্বরে কোনো ব্যাটসম্যান নেই, এই টিমের ফিউচার হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে টিম যদি না 3 নম্বরে ভালো প্রপার ব্যাটসম্যান নিয়ে আসে, টেস্ট খেলার মতন মেন্টালিটি প্লেয়ার না নিয়ে আসে, বা এদেরকে যতক্ষণ না তৈরি করতে পারছে, গ্রুম আপ করতে পারছে, ততক্ষণ অব্দি এই ট্র্যাকে হোক বা ইন্ডিয়ান ঘূর্ণি পিচেই হোক, এই টিম কিন্তু ব্যাটিং সহায়ক উইকেট না হলে পারফর্ম করবে না, এটা আমার মত। আমার যেন মনে হয়েছে তোমার হচ্ছে আজকে যে হারটা, সেই হারটা একটুখানি এত অল্প রানে স্কোরে, অল্প রানে যে ম্যাচ ফিনিশ হবে, এটা কিন্তু স্বাভাবিক, আমরা যারা খেলা ভালোবাসি বা ফ্যানরা জানি। কিন্তু আমার যেন মনে হয়েছে একটুখানি চালিয়ে খেললে ম্যাচটা জিতে যেত না। আমরা যেই জায়গাটায় তোমার চকসর প্যাডেল চালালো, এটা যদি আর একটু আগে কেউ এসে চালাতো, আমরা কিন্তু খুব অল্প রানে হেরে গেলাম। তাই এই হারটা খুব দুঃখ দিয়ে গেল। তবে আমি চাইবো আগামী যে ম্যাচ আছে আমাদের গুয়াহাটিতে, সেখানে ইন্ডিয়া জিতবে। আমি একজন ফ্যান হিসাবে আশাবাদী, এবং সেখানে সিরিজটা ড্র করবে, এটুকু। নিন্দা হারলে তো সবারই মন খারাপ লাগে, কিন্তু তবুও মানে এটাই একটা আনন্দ উপভোগ করা। ইডেনে টেস্ট হচ্ছে এত বছর বাদে, তো এটাই আনন্দ উপভোগ করতে এসেছি, এর থেকে বড় কিছু পাওনা হতেই পারে না। হ্যাঁ, খেলাতে হার জিত আছে, এর পরের বার নিশ্চয়ই আরো ভালো রেজাল্ট হবে, তাই আশা করি। সবাই জানে, এটা বাচ্চারাও জানে, বুড়ো থেকে সবাই জানেন এই পিচের যে অবস্থা। এখানে একজনকেই আমরা দায়ী করছে এখন সবাই, এবং তিনি নিজে দোষ স্বীকার করেছেন যে পিচে স্পিন সহায়ক পিচ করাতেই নিজেরাই নিজেদের ফাঁদে পড়েছেন আর কি। ইন্ডিয়ান টিম দরকার ছিল না, কারণ ইন্ডিয়া ফাস্ট বোলিং ভালো, ব্যাটিং ভালো, সবকিছুই ভালো। ফ্রেন্ডলি পিচ করতে পারতো, তাতে ইন্ডিয়ার হয়তো রেজাল্ট ইন্ডিয়ার ফেভারে আসতো। উইকেট ওরাও স্ট্রাগল করেছে, আমরা স্ট্রাগল করেছি, তো হ্যাঁ একটু বেটার উইকেট হতে পারতো। ইডেনের 6 বছর পরে ম্যাচ হলো, সেখানে আরো বেটার উইকেট হতে পারতো, যাতে কিনা 5 দিনের একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতো, লাস্ট থেকে ডিসাইড হতো, লাস্ট সেশনে ডিসাইড হতো, যেটা অ্যাকচুয়ালি টেস্ট ক্রিকেট। তো সেখানে 3 দিনের পুরো কমপ্লিট হচ্ছে না, তো হ্যাঁ উইকেট বেটার হতে পারতো। ইডেনের পিচ নিয়ে সাধারণত কিছু বলার নেই আমার। প্রত্যেকবারই ইডেনে যখনই খেলা হচ্ছে, এত স্লো পিচ, এত স্পিনারদের, মানে আমাদের এত স্পিনার আছে যেখানে, সেখানে যে কি করে এত স্লো পিচ বানায় আমি ধরার ছোঁয়ার বাইরে। চেষ্টা করেছিলাম, মানে ভেবেছিলাম হয়তো কিছু ভালো স্কোর হবে। 3 দিনের থেকে আমি ভেবেছিলাম 4র্থ দিন খেলা যাবে। এভাবে যে পরপর উইকেট পড়বে সেটা ভাবিনি, আমি আশা করিনি এত খারাপ খেলা হবে। ইন্ডিয়া হেরে যাবে বলে কেউ ভাববে বলুন? আমরা ইন্ডিয়াবাসী, ইন্ডিয়াতেই এসে আমরা খেলা হেরে যাবে করে ভাববে আসবো? রবিবার দিন পুরো ইন্টারেস্টিং নিয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেলা দেখতে আসলাম, হেরে গেল, কি করবো বলুন? সেটা তো এতদিন ধরে হয়নি, এত 13 বছরে একবার হলো। এবার কি করা যাবে, আমরা তো আর ইন্ডিয়া টিম নেই, কি আর বলবো বলুন? এবার যারা খেলছে তারাই বলতে পারবে, আমরা তো দর্শক, আমরা তো আশা করে এসেছিলাম আমাদের ইন্ডিয়া জিতবে। হতেই পারে, এরকম কপাল খারাপ থাকতে পারে, খেলার মধ্যে হার জিত হয়। কাউকে দায়ী করবে না, কাউকে দায়ী করবে খেলায় ও কাউকে দায়ী করে লাভ নেই, নিজের মতো চেষ্টা করেছে করতে। গৌহাটিতে ভারতীয় দল হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে, এই আশা নিয়েই এখন বাড়ি ফিরছেন তারা। ইডেন থেকে সুগত মুখোপাধ্যায় ও সুকন্যা মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস।
ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিও।